يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرمه وتعظيمه ورفعته ومهابته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
تكن آمنا من شر نار وسراق ومن حريق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in. Wa sallallahu ala rasulillah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in. Sayyidina Imam al-Muhajir wa rahmatullahi min syarri ma'adhan muqaddam Muhammad ibn al-Ba'alam min sayyidatina ayyamin. وَلَكُمْ بِالْجِمَّ اللَّهَ وَعِنَّةُ الْمُشَهِدِينَ وَمَنْ شَهِدِ وَمَنْتِ وَحَمَدَ وَإِمَامِ مباشر الشهد وإمام محمد بن محمد الله الشمسي وبركة الله كتب الفاصلة بمهر من ترحمنا وتصيح الضرس بالإرشاد وسيد بالبلاد الله محمد وخصوصا مصنف هذا الكتاب رياض الصالحين المنظم بذكريا شرفنا ومن وعصول الله الحبيب علي بن محمد بن حسن الخمسي الشيخ محمد سلام بن وعيسى وشرفه سيدنا سلام بن تنوان وسجن ومن بن سيدنا المسيح الحبيب سيدنا وبلا يدرس وعلي بن عبد الرحمن الأمسي وعلي بن شيخ وقاص وصار من جيل صالح بن سيدنا الحبيب الله بكر بن سيدنا الحبيب محمد بن علي بن حسن الحبيب عثمان بن الله ورجل بن يحيى بن كامل بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الصديق يأتي أشيم الشارك لمدان كل مسجد مع المشتاق والشارك يشهد حرام كيف حرام الحديث عن المسلمين قد يحضر بالحصر كي يسمع الوالد بين مسجد الإنسان أن يأرمان كرام عن يطاعته مسجد الله أمرهم ولا يحشر صالح وسمع وقضى صدق وأمر ونحن وصال عليكم ودرسع وعنصرنا والدينا وأمتنا كرباتنا ومشايخنا وقلبنا علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتبشر بالرحمة والمسلمة وأن الله تعالى يطلع علينا بطول عارفين ويرزقنا كما لدينا أصحابه والبقرة بالدين والسنة وأن يكون جميع شهادتين وزيارة الحرم وارزقنا وأحلى بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا يا الله التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة والصحة على من علينا وعلى من أصلحنا نسأله وعلى كل نية نسأله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. Baik, kita lanjut ta'lim kita Riyadhus Shalihin pada halaman 251. Paling atas 1371. Terus yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usiba rajulun mimman kana qablakum wa lam yujad lahu min al-khairi syai'un illa annahu kana yukhalitu
سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدار يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدار يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب زدنا علما زدنا فهما اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرسول وتوبة النسوء وصلاح الجسد والروح آمين. Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim Musalla al-Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap orang tua, para sepuh, para hujan, para asatidzah, segenap pengurus musalla dan juga tokoh masyarakat semua yang hadir. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik hidayah, inayah dan juga takdirnya kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di majelis yang berkah ini dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf, sekaligus memakmurkan musalla. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduk-duduknya kita akan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali lanjutkan taklim mudzakarah kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nasihat buat saya tentunya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mencatatkan hadis Nabi yang ke-1371. Hadis Nabi membimbing kita wa an Abi Mas'udin Al-Badri, dari sahabat Nabi yang bernama Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ridho kepada sahabat Abi Mas'ud Al-Badri. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum. Orang-orang terdahulu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan perhitungan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Itu dalam surat Al-Mudaththir. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia lakukan di muka bumi. Nah, nanti ada orang yang memang terhitung, terhisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Setelah diteliti, kelihatannya orang ini adalah orang fasik, orang yang melanggar hukum agama secara sadar dan terus menerus,
sehingga falam yujad minal khairi, orang ini nggak ditemukan kebaikannya. Ya bahasa ini orang kita sembahyang, illa, nah kecuali ditemukan annahu kana yukhalitun nasa, dalam hubungan kemanusiaan dia baik, wa kana musira, dan juga orangnya pun pandai memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan dia memberikan hutang kepada orang yang memang perlu. Wa kana ya'muru ghilmanahu, dan dia pernah memerintahkan kepada pembantunya itu, ya, ayyatazawwaju anil muksiri, untuk memberikan maaf dan juga memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang kepadanya. Maknanya nggak maksa, ya, maknanya nggak mencaci, maknanya tidak melakukan sesuatu hal yang bisa menyakiti orang lain. Dia kasih maklum, ya, dia kasih tempo, dia kasih maaf, gitu kan. Biasanya kalau orang udah begini nih urusan engkar. Malah kalau sudah ditagih nggak bayar, biasanya tuh lumayan nyolot nih. Ya, yang lagi nyolot, yang ditagih nyolot. Pakai ilmu yang engkar masalahnya. Ya begitulah kehidupan manusia. Orang kadang memang kita masuk makhluk sosial, kita kadang perlu sama orang lain. Orang lain juga perlu sama kita. Ya dalam utang piutang hukumnya mubah, sama kayak jual beli. Ya ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, dan Allah pun membolehkan orang berhutang piutang. Yang jadi masalah memang di dalam hutang piutang itu harus ada kemaslahatan. Nah, salah satunya ini kemaslahatannya adalah memberikan maaf, memberikan tempo. Ya terkadang lagi-lagi, makanya ada etikanya ketika berhutang nih. Ya, etika berhutang pertama adalah niatnya benar. Gimana niat benar? Yang hutang niatnya memang nanti mau bayar, tidak kan ya? Yang memang hutangin niatnya menolongin, kan gitu. Itu etika tuh. Ada orang hutang mau udah gak mau bayar, kan sama aja kayak mencuri diam-diam, gitu kan? Mau ngambil secara diam-diam, secara halus. Niatnya emang kagak mau, kan kagak benar nih. Ya, atau bisa jadi yang menghutangi niatnya mau cekek, mau nyekek. Lu mau berapa? Mau kasih, pokoknya mau berapa juga. Ya, mana surat tanah lu? Mana surat motor? Lu nggak bayar, di motor gue jual. Itu kan urusannya panjang ya. Ya, bukan malah memberikan solusi, tapi menjadikan satu emosi. Ya artinya kalau orang udah biasanya kalau orang lagi keras marah nih biasanya. Apalagi sudah ngambil barang. Jadi pertama etikanya yang memang nawaitunya benar. Nawaitunya benar mau bayar, yang utangnya benar mau bantu. Yang kedua etikanya adalah harus dicatat sebenarnya. Itu Al-Quran bilang kok, ya, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Ketika ada seorang yang memang
memerlukan bantuan, dia meminjam, maka faktuh, maka catatlah. Bahkan di situ bilangnya ada 2 saksi yang mencatat. Bahkan Al-Quran bilang, fal yaktub katibun bil adli. Cari orang yang benar buat nyatetnya. Cari orang yang benar buat nyatetnya. Kenapa Al-Quran bilang supaya pakai nota? Nanti kalau ada sesuatu nggak perlu ngomong, nih buktinya, lo lihat di mata lo nih. Jadi nggak perlu banyak bicara, tapi yang ngomong adalah bukti. Maka kalau dalam persidangan nggak perlu banyak bicara, tapi perlunya banyak pembuktian. Lihat ya kalau di persidangan mana buktinya, mana ditanya. Ya, kita ngomong sebakul juga kalau bukti nggak ada susah juga ngomong sebakul. Ya sebakul banyak ya. Di gambaran orang makan sebakul banyak kan, tapi nggak ada buktinya, susah. Jadi diperlukan adalah fal yaktub katibun bil adli. Ya. Nih buktinya nih ada nota tercatat. Kenapa perlu saksi? Ya, 2 orang supaya nanti kalau ada sesuatu dia bisa memberikan satu argumen, terutama orang dekat kita, istri atau anak. Ya. Baik utang atau menghutang, nah, ini ayah punya utang sekian juta. Kalau ayah meninggal tolong. Nah, ayah dihutangi oleh orang sekian juta, nanti kamu tagih. Buktinya enak tuh. Yang enak begini nih, bapak punya utang orang lain hutangi. Jadi ketika meninggal warisan hutang lumayan. Daripada warisannya hutang, orang meninggal gak enak kan. Mulai setelah meninggal bapak ini almarhumah, maka hutangnya dipindahkan kepada anaknya. Anaknya gara-gara kayak bersama. Anaknya gara-gara begini, karena kalian nggak tahu. Kan nggak enak. Coba kalau bapaknya juragan misalnya, gitu, ada buktinya. Anak kipas-kipas. Anak kipas-kipas. Ya, yang namanya kotak buat sholawatan, nah, itu sih. Teman pakai buat kapan teh? Pakai beg. Kenapa? Ya orang tanda tanya banyak, orang berutang sama dia lagi doang gitu kan. Tapi kalau nggak ada, anaknya juga bingung. Dia juga ditagih orang juga bingung. Bapak begini, mana bukti? Mana nggak ada. Minta utang, nggak ada bukti, bingung. Orang lain lagi ke kita juga bingung. Akhirnya apa? Mulai ilmu tengkar. Iya pasti ribut. Itu nggak jadi maslahat kan? Saudara, duit nggak ada saudara, ada nggak duit saudara? Coba deh, ada nggak saudaranya duit? Saya mau tanya gitu kan? Hah? Nggak ada saudara? Kadang bertengkar juga, emosi. Makanya kan ada etikanya tuh, fal yaktub, 2 saksi, catat dan sebagainya. Kasih tahu sama anak ataupun istri. Itu penting, ya. Ada di situ tercatat misalnya berapa bulan, berapa tahun atau tanggal berapa dia lahir. Ini kalimatnya kan di sini kalimatnya wa yatazawwaju anil muslim. Dia memberikan maaf, memaklumi dan memberikan tempo. Memberikan tempo. Ya. Ada orang kerja di tempo, ada tempo kerja, tempo kerja. Ada bayar tempo bayar, tempo. Jadi pakai tempo lagi. Jadi ini menjadi bagian kemaslahatan dalam hubungan hablum minallah. Jadi hak Adam namanya ya, hak Adam. Karena
nafsul mukmini mu'allikun ala dainihi hatta yuqda. Bahwa jiwa ruh seorang mukmin itu tergantung, bergelantungan atau menggantung dari utangnya sampai utangnya itu diselesaikan. Di dalam beberapa tafsir disebutkan dia tidak bisa mendapatkan tempat yang baik nantinya. Kalimatnya begitu. Bahkan Nabi pernah tidak mau mensolatkan jenazah sahabat yang meninggal karena sahabat-sahabat tahu orang ini punya utang. Nabi sempat menunda. Maka ketika ada sahabat yang memang menyelesaikan hutangnya, maka baru Nabi mau mensolatkan. Makanya ada bahasa seperti itu. Mulai saat ini almarhum sudah tidak memiliki hutang dan hutangnya dipindahkan kepada anaknya. Maka saya bilang garuk-garuk tadi. Bapak disenyum, anaknya garuk-garuk. Orang supaya dia selesai hutangnya, gitu kan ya? Ya bagus sih, gitu kan ya? Bapaknya udah nggak punya hutang lagi, disolatin, disolatnya aman nih. Tinggal lagi lagi aman. Ya. Kalau orang yang bantuin banyak sih alhamdulillah selesai. Makanya kalau ada orang meninggal warisannya nggak boleh dibagi dulu sebelum hutangnya itu terselesaikan sepertiganya. Ya tadi selesai. Jangan sampai nantinya arwahnya ini akan mendapatkan laknat Allah ketika memang dari uang yang dimilikinya tidak terbayarkan hutang. Atau memang belum dibayarkan oleh ahli waris. Ini ada ini hubungan kita dengan yang hidup kuat loh. Kalau begini hubungan antara yang mati dengan yang hidup sangat kuat. Laulal hayat lahalakatil amwal. Kalau nggak ada orang yang hidup, orang mati sengsara kali. Kenapa? Nggak ada nolong-nolongin. Emang ayam mati dikuburin gitu aja. Emang kucing habis mati selesai. Ini kita manusia, banyak urusan yang memang diselesaikan. Dan hubungan orang hidup dan mati itu nggak putus. Apalagi anak sama bapak. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Allah bilang ini, kalau dia aja bisa memaafkan, memberikan tempo, memaklumi, dia belum bisa bayar, dia kan, aku lebih berhak kata Allah untuk memaafkan hamba-Ku ini. Tazawwaju anhu, wahai malaikat-malaikatku, tolong nih hamba yang tadi memberikan maaf, memaklumi, maafkan dia juga. Jadi memaafkan orang itu Allah akan balas memaafkannya kita nanti di hari kiamat. Memaklumi akan dimaklumi oleh Allah. Allah balas. Ya. Apalagi dibebasin tuh utangnya. Senyum. Apalagi dibebasin senyum. Maka kalimat itu dalam Al-Quran, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu menjadikan utang kamu itu sedekah, ya, artinya dibebasin. Jadi niat sedekahnya mau sedekahin yang dulu deh, udah mau usah bayar, khairul lakum, itu menjadi kebaikan bagi kamu. Cuman yang begini kan ya, buat ngelawan. Pakai kwitansi dong amplopnya dong. Takziah sekian lunas. Ya, itu memaafkan dan ataupun meredokan menjadi sedekah ini. Itu tuh bukan hal yang gampang, ya. Ada yang bilang enggak, ntar aja gue ambil amalnya di akhirat. Repot kalau begini. Ya kan di akhirat nanti ketika memang belum terbayar kan hak adanya semua akan menjadi amal soleh terbayarkan. Kezaliman juga dengan amal soleh. Maka kalau sembarangan begini. Jadi di sini sih aman. Lu nggak bayar aman. Paling orang juga cuma ngeliatin doang. Ya bisa di mana udah nggak mau dibayar. Tapi kalau di dalam hatinya
pasti. Kita punya pilihan, hidup ini pilihan loh. Kita mau menyelesaikan di dunia atau menyelesaikan di akhirat. Ya silakan saja. Ya. Kalau kita ngomong orang ini kan bukan karusan. Ini kan kita lagi ngaji nih, kita nggak menasihati, ya, tapi kita mengingatkan. Ini kita ngingetin, ya, ngingetin. Oh, saya sih nggak punya utang, nggak pakai semua. Di sini sih bang saya yang balik di sini nih, duitnya di bank, lalu banyak. Saya depositnya banyak nih, nggak utang. Yang di kasur belum, di bawah kasur, yang di lipatan baju belum. Dikaitkan gambar pilihan, gambar ayam belum lagi, banyak lah. Alhamdulillah, ya. Jadi di sini kalau kita ambil tersiratnya, ya, sejelek apapun orang, dia ada kebaikannya. Tadi kan kelihatannya hablum minallahnya kagak bagus sih dia, tapi hablum minannasnya bagus. Kita sih pengen hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Karena nggak imbang yang namanya hablum minallahnya nggak bagus, hablum minannasnya nggak imbang. Hablum minannasnya jelek, hablum minallahnya bagus, nggak imbang juga. Sholatnya bagus, ngajinya ngaji, bertengkar mulu, kagak cakep. Musuhan, ribut, nggak cakep. Hablum minannasnya hubungan ke manusianya bagus, tapi hablum minallahnya nggak bagus, juga jelek. Yang bagus kan dua-duanya, ya. Jadi kamu akan dapatkan kehinaan di dunia dan akhirat illa bihablin minallah wa hablin minannas, kecuali orang yang bisa menggabungkan dan menselaraskan hubungan Allah dan hubungan kemanusiaan. Itu baru dia menjadi orang yang saleh. Jadi orang saleh itu yang hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Jadi ini sejelek apapun orang, tapi dia ada kebaikannya, Allah pun bisa ngasih maaf sama dia karena dia pernah melakukan kebaikan. Maka kita jangan pandang orang dari jeleknya aja. Orang cakep banget, ada satu kejelekannya, yang cakepnya habis itu hilang, kan nggak cakep gitu. Yang dilihat apa nih? Jeleknya doang. Gitu kan? Nah, kalau orang di sini meninggal, kita disuruh syahadah, ya syahadah aja apa? Dia nggak sembahyang, nggak ini, itu urusan sama Allah, tapi dia sholat, dia ibadah, gitu kan ya? Dia imannya iman Islam, isyhadu annahu minal khair, dia ahli kebaikan, iman Islamnya ada. Kalau saya sih begitu semua aja. Jangan sembahyang di musuhannya dia partainya beda, oh partainya beda. Urusan partai, urusan dunia. Dia pilihannya beda. Jangan. Ya, tetap dia saudara kita. Ya, saudara. Sholatin, bener nih di sini. Ya. Kalau nggak mau sholatin, saya sholatin sendiri nggak apa-apa. Yang penting fardu kifayah ini selesai. Muslim semua nggak boleh bayangin. Harus ada orang yang menyolatkan, menghafalkan, menguburkan. Namanya fardu kifayah. Selesai sudah, yang lain nonton di depan tidak ada masalah. Jangan ditutup musolanya. Jangan terlalu ekstrim. Santai aja itu. Orang yang kita pilih juga setelah itu dia berkelompok. Setelah selesai dia berabu berduaan. Jadi teman. Yang di bawah masih berantem. Kan lucu juga. Berantemnya tahunan ada 5 tahun. Ya sekarang dia nyalonin lagi, ya. Itu pas kita buka gambar, nah lu dia lagi orangnya. 2014 dia, 2019 dia, 2023 dia lagi nih. Gitu, emang gak ada main apa? Jadi pilih satu, insya Allah sah. Tapi pilih 2 nggak sah. Apalagi pilih 3 lebih nggak sah lagi. Ya, saya ngomong bener tuh coba deh. Nanti kalau Anda tolak 2, pasti nggak sah saudara. Ya, apalagi coloknya 3 lebih nggak sah.
Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah qala utiyallahu ta'ala bi 'abdin min ibadihi atahu Allahu ma'ala. Nanti Allah didatangkan seorang hamba, yang hamba itu sudah diberikan oleh Allah harta. Faqala lahu, Allah berkata kepadanya, maza amilta fid dunya, apa yang kau lakukan di dunia setelah aku berikan kamu harta? Qala wala yaktumuna Allah hadisa. Orang tersebut tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menyembunyikan, nggak bisa bohong. Qala ya Rabbi ataitani malaka, ya Allah, engkau telah memberikan kepada kami harta. Wa kuntu mubayyi'un nasa, kami melakukan hubungan perdagangan, jual beli kepada orang. Wa kana min khuluqil jawaz, aku bersikap baik. Wa kuntu atayassaru 'alal muslim, kepada orang-orang yang memang punya harta aku memberikan kebaikan, kelonggaran. Ya, wa unzirul muqsira, kepada orang yang memang susah aku pun menangguhkan utangnya, aku maklumi, kasih tempo lagi. Wa qala Allah ta'ala ana ahaqqu bidzalika idza kabinta, aku lebih berhak darimu untuk memberikan maaf, membantu, dan kata Allah tazawwaju an abdi, wahai hambaku, tolong hamba yang model kayak begini tolong kasih maaf. Faqala Uqbah bin Asir wa Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, hadza sami'nahu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini kami dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya prinsip hidup kita ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kita saling bantu sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Karena membantunya kita pasti akan dibantu oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Allahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan bantu seorang hambanya ketika hambanya bantu saudara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abi Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara muqsiran, orang yang memberikan tangguh waktu, mundurin waktu bayar hutang. Aw wada'alahu, atau bisa jadi orang itu meletakkan hutangnya, maknanya membebaskannya, menjadikannya sedekah. Jadi bisa kita lakukan 3 nih, ya. Pertama, ya tangguh waktu. Kedua, ya kasih kebaikan tempo. Yang ketiga, ya dibebasin hutangnya. Di sini kalimatnya kata Rasulullah, man ansara musiran, orang yang memberikan tempo, tangguh waktu kepada orang yang memang berhutang, atau membebaskannya. Allah janji, kalimatnya dalam Rasulullah bilang, Allahu yawmal qiyamati tahta zilla arsyihi yawma la zilla illa zilluh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan ketika nanti di hari kiamat tidak ada yang memberikan naungan kecuali hanya naungan Allah. Cuman ini jangan jadi kunci orang yang utang nih. Lo gak baca hadisnya, lo lihat hadisnya itu orang jangan berdalil, maksudnya jangan jadi dalil gitu kan. Ini maafin, tangguhin, redokin, jangan begitu juga. Ya, kita kalau perjanjian sesuai dengan komitmen. Makanya kalau nggak bisa bayar, lebih jangan utang. Dan utang itu bukan main-mainan. Ya
kalau memang nggak bisa bayar, jangan hutang. Gitu kan ya. Dan hutang itu harus dengan cara seksama, cara yang bijaksana, saling tolong menolong. Orang yang bantunya pengen nolong, nanti juga dia harus nolong juga dengan cara bayar. Ya ini lagi-lagi kita memang dalam kehidupan harus saling bijaksana ini sih ya. Bijaksana, yang sana bijaksana. Kalau utang ya bayar. Bijak sini, yang sininya bantu, gitu kan, enak. Orang kalau bayar utang, pasti orang mau utangi lagi, kenapa dia bayar? Tapi sekarang nggak bayar, apa kan? Bayar. Kan nggak enak kalau digituin. Hah? Enak nggak kira-kira? Bayar. Nggak berwibawa gitu. Ya, kita mau ngomongnya juga malu. Cemas kan? Orang baru mau servis sudah dicemas dulu, baru mau servis. Kan nggak enak. Ya penalti belum periwitan udah ditendang. Ya gol lah, orang mau siapa apa. Ya pokoknya ini lagi-lagi bijaksana bijak sini. Ya artinya saling bijak. Gitu kan. Makanya diatur sekali nih bagaimana cara meminta, mengaji, bagaimana cara. Dan ya Allah, ya ulama-ulama kita, Rasulullah memang orang yang bijaksana ya. Bijaksananya luar biasa. Ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ya, ini kita ngambil hikmahnya di sini. Ya, memang emosi kita dulu kendor, gitu, jangan terlalu emosinya tinggi, gitu kan. Ya apapun dalam masalah apapun gitu. Jadi Allah azallahullahu, Allah akan berikan naungan yaumul qiyamati, di hari kiamat, tahta zil arsyihi. Ketika nanti di hari kiamat Allah akan berikan naungan di bawah naungan arsy-Nya, yaumul la dzilla illa dzilluh. Ketika di hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Jadi ada 7 kelompok manusia yang mendapat kewenangan Allah, jadi berlaku sama ini. Sama apa? Orang yang nolongin. Ya. Orang yang nolongin. Satu lagi dalam hadis mutlak hadis an-nabawiyah, orang yang memang punya hubungan baik kepada manusia. Ya. Jadi hubungan baik kita ini menjadi pahala dalam kitab mutlak hadis an-nabawiyah. Hubungan baik sesama manusia akan menjadikan keridhaan Allah dan akan menjadikan naungan ketika nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berbaik-baik dalam. Tapi kalau bertengkar itu juga bahaya. Ya. Nabi bilang la yajuzu lil muslimi ayyahjura akhul muslim aw qasalasa. Haram bagi orang muslim bertengkar lebih dari 3 hari. Hebatnya di sini apa? Ada waktu, dikasih waktu tengkar 3 hari. Saking namanya luas banget hukum Islam, dikasih bertengkar 3 hari. Lebih dari 3 hari haram hukumnya. Panjang 3 kali lebaran, mau nanya panjang. 3 kali lebaran bertengkar. Apalagi sampai qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahmi, itu bukan lagi hukuman marah, tapi hukuman silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutusin silaturahim. Panjang lagi urusannya. Baru-baru utang hubungan silaturahim putus. Lu jangan datang ke gue. Putus hubungan. Lagi panjang nih urusannya kalau begini. Ya, makanya Islam bikin fleksibel kendori. Kasih tempo waktu, tangguhkan dulu. Nanti dia ada waktu mungkin bisa dibayar. Gitu kan ya. Ya kalau kecil sih lumayan Ustaz, gede itu lagi butuh lagi Ustaz. Ya. Itu kalau lagi butuh repot tuh. Ya lagi itu repot. Dia lagi perlu. Nagih nggak ada. Itu kalau kelihatan ada cahaya ini berasap. Baju ngumpul di sini, gitu kan ya, gitu. Makanya nggak ada cahaya, gitu. Menuju
harga gitu kan. Kalau gitu tuh la taghlub lakal jannah kata Rasulullah. Kau jangan marah. Masuk surga. Enggak, sekarang enggak pakai suka surga ada baca kanan. Hebat lagi tadi. Ya. Aduh. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah istara minhu ba'ira. Nabi membeli seekor onta. Fawazana lahu fa'arjah. Nabi melihat timbangan dari yang memang binatang itu harganya. Kemudian fa'arjah. Kemudian Nabi melebihkan harganya itu. Rasulullah juga beli sekian. Harga ditambahin sama Rasulullah. Kan cakep gini. Dia senyum deh waktu pembeli begini nih. Pedagang pada senyum, kenapa? Harganya misalnya 10.000, ditambahin misalnya cepet. Jadi 1.100.000 kipas-kipas dia. Rasulullah ngajarin begitu. Makanya etika orang berhutang, ngegiranin orang berhutang, bayar 5 juta, tambahin tuh kasih 200, senyum dia. Udah bayar tambah 200, besok gua kasih pinjam lagi. Tuh, Rasulullah contohin. Rasulullah ketika beli itu dilebihin, senyum dia. Yang tadi udah nawar sekian, tahu-tahu apa? Dilebihin, tenang udah lebihin. Besok kagak pakai nanya lagi tuh ketika Rasulullah beli. Ya Rasul ini Rasul, udah paling cakep. Sama kayak gitu ketika orang udah paham, orang udah pasti ngasih kita yang bagus. Kenapa? Bos datang. Baru ngasih cepet aja dibilang bos. Coba deh kalau kita lagu-lagunya lagu nawar doang. Ya iya. Gue capek beli kagak, nawar doang. Semua ditanyain. Beli kagak. Itu lagi-lagi etika. Ya, ini etika bermuamalah ini katanya. Supaya kita saling ridho, saling senang. Kalau saling senang enak deh pokoknya. Ya, enak pokoknya hidup. Kalau Rasulullah mencontohkan luar biasa. Ya, fawazana lahu fa'arjah. Rasul menimbang onta itu. Kemudian ketika Rasul membayar, fa'arjah, dilebihkan oleh Rasul. Kita bisa nanti. Ya. Kadang kita nawarin nyekek. Tahu nawarin nyekek. Ada tukang dagang, ampun deh kalau yang beli nawar. Ada yang begitu ampun-ampunan gitu. Nawarin, kalau jalanan tuh kebun baru bawah, tanggul gitu ke bawah, tajam banget nawarin gitu. Tapi kalau berenang sampai ke dasar. Ya kalau nawar itu juga yang wajar gitu kan ya, yang wajar nawarnya. Jadi orang juga agak kaget. Gitu. Terakhir, ya kedua tadi ya, tapi tanggung nih. Wa Abi Sufyan Suwaid bin Qais, dari sahabat Sufyan radhiyallahu anhu qala jalantu ana wa Makhramah al-Abdi. Kata sahabat Sufyan, saya berdagang membawa bazan min hajarin, ya sarung dari hajar yang memang saya bersama Makhramah. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi datang. Pasawa mana bisa rawil, ya, Nabi menawar sarung, celana panjang. Ya, Nabi jadi sarung, celana panjang. Ya. Mungkin dulu pakai celana panjang kayak celana Betawi kan gitu. Pangsi lah, apalah gitu kan ya. Wa indi wazanun yazinu bil ajri. Kata sahabat Sufyan, aku punya orang yang khusus nimbang dagang. Bahasa kitanya staff deh, pelayan, ya pelayan toko atau istilahnya karyawan dan sebagainya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luas ini, Nabi bilang sama yang bilang zid wajib, kamu timbang dan lebihkan timbangan. Jadi orang yang dagang itu sunnahnya sebenarnya melebihkan timbangannya walaupun sedikit. Jangan kaku-kaku banget, tak
sekarang belas berurus siapa yang gitu? Jangan pakai nenggok. Begini gitu. Jangan begini. Kepotan cepet banget gitu. Agak mau politik gitu kan. Jadi kalau set tambahin dikit. Ini Rasulullah bilang, zin tolong kamu timbang, wa arji tolong sedikit tambah. Bukan Rasulullah biar minta tambahin enggak. Tapi Rasulullah mengajarkan etika, jangan sampai timbanganmu kurang. Karena kalau kurang 1 on saja, 1 orang, kamu 10 orang, kamu sudah 1 kilo ngambil barang orang. Gitu. Kalau yang beli 10 orang, kalau yang beli 20 orang, kamu dapat 2 kilo. Itu cuma 1 hari. Kalau sebulan, berapa banyak kamu ngambil barang orang? Kan fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli sama orang lain pengen ditambahin. Wa idza qalu awazanu yusyrun. Kalau dia nimbang buat jual dikurangin. Kan jelas namanya nih. Kalau beli mau banyak, kalau jual kurang. Seharusnya Rasulullah ngajarin berbalik. Kalau kita jual barang sama orang, lebihkan barang kita sedikit, gitu kan ya. Kalau kita memang menjual kepada orang lain, kita pun lebihkan sedikit. Ini lagi-lagi Rasulullah mengajarkan kita dalam kehidupan supaya hidup kita menjadi harmonis. Ngobrol sama orang tuh memang otaknya beda-beda, mulutnya pun beda-beda. Etikanya, kalau memang buat nyakitin orang lain, mendingan jangan ngobrol. Orang yang diajak ngobrol jangan baper. Baru kesentuh dikit, ngambeknya luar biasa. Jangan. Ya bergaul tahan mental, bergaul jaga mulut. Ya supaya masing-masing bisa harmonis. Yang bikin langgeng kehidupan kita bukan siapa-siapa, tapi kita. Dan itu adalah akhlakul karimah. Makanya Nabi bilang innamal bu'itsu utammima makarimal akhlak. Bahwa aku diutus untuk menyimpulkan di keluarga, anak bakti sama orang tua, orang tua sayang sama anak. Itu harus begitu. Ya, guru sama murid sama, murid bagaimana sama guru, guru bagaimana sama murid. Di masyarakat juga begitu. Ya, antara RW, antara masyarakat dengan RW, antara masyarakat dengan ini, itu semuanya kalau saling bijaksana sini, hidup kita akan harmonis dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok GS3B berada di sekretariat GS3B di Al-Isti'anah. Dan Isti'anah itu tempat pusat haji Tasrif bin Rojali di madrasah. Dan Isti'anah sekaligus mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh sholat di sini kemudian nantinya ke Isti'anah. Ya, pembulinya pacar atau bocorannya. Pakir. Ya. Ini baca ya. Ini penceramahnya Kiai Haji Dr. Izzat Saleh Ramli. Dia soleh jalan dari daerah Nompak. Ya. Insya Allah kita bersilaturahim. Kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan hati kita hati yang bijaksana dengan taufik dan hidayahnya. Semoga kita, keluarga, anak, istri, suami semuanya sehat, panjang umur. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hidup kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dijaga persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan kita usaha, dagangan, kerjaan kita lancar, sukses, halal dan berkah. Mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang manfaat. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah jaga, Allah pelihara. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemenangan dan kemerdekaan. Dan Allah hancurkan Zionis Israel dan juga sekutunya. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Insyaallah nanti kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tawbatan silu kulla hawba واغفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائل وكل ذي محبة أو زيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه إلى تخصص به والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على